we welcome Coromandel delegates and ICA Foundation personnel for having a talk with us for a number of days, and today finally they have got the process, the teaching and learning materials for the children. A small brief I would like to give about Sneha Society. Sneha Society, we started the special school for the intellectual disabled in the year 1995 with a couple of 30 students. Right now we are having 185 students. We had no funding for the school for the first 7 years. Today what we are here is a great effort of Dr. Siddhya, who is the founder secretary of the institute. So along with a number of projects we handle, but this is the birth child project for us, because when we started the project in Nizamabad in the year 1995, there was nobody who had spoke earlier about these children. So in fact these children were treated as, and the words were useless at those times. These children of no use, take them away, were the words. But today there are a number of parents who are accepting these children with a number of counseling, because every year, every quarterly, we are at least heading up 2 programs for the parents where we call them, we counsel them that these children do have the abilities, do have the capabilities, but it's only the thing is that there must be a person to boost out these abilities. So, like we have disabilities, if you just take out there are a number of abilities in the children. So in that way we are motivating our children, and really our children also have got many wonderful works. They have been at the forming the records along with NIMH in the yoga day. So they are not, they are really doing very much fruitful works. In my school, along with special education, we are giving them physiotherapy, speech therapy, behavior modification therapy is given to them. The doctors are there who treat them. We have the yoga teachers who come and give the yoga trainings. We also have the music teacher who imparts music to them. So part of all these things, still what you have helped us in giving the teaching and learning materials to us is of great help, because each and every child is unique. In this uniqueness, each and every material is useful to them. Teaching these children more than oral teaching, if they learn with these 3 dimensions and the real objects, they learn more. They learn in better way. What they see, they observe. And they remember for a couple of days. So for this, I think so this will not be enough also. We may require more. So whatever teaching and learning material now we are having, I suppose, is most of the academic part. But when you have to develop the children, so we would like to communicate after the utility of these also, because once we see what the children are lacking in their development, we would like to share with you, and we would see that both the delegates together help us continuously for the development of the children. This is a small bit what I want to say. There is communicating with you for all this. So these are plenty. But the thing is that when we see and also more after this, we could share with you in a number of ways. Thank you very much. Taking time and spending with the children and program with the children. So I am Kishore, Director ICA Learning Foundation. ICA Learning Foundation తరఫున మహిళలు, యువత, చిన్నపిల్లలు వాళ్ళ యొక్క విద్య విధానాలను మార్పు తీసుకురావడం కొరకు ఉన్నతమైన విద్యను అవకాశం కల్పించే క్రమంలో మనం పనిచేస్తున్నాము. మహిళల కొరకు వాళ్ళని వ్యాపార రంగంలోకి తీసుకొచ్చే విధంగా, ఉద్యోగ అవకాశం కల్పించే విధంగా మహిళలను, యువతను ప్రోత్సహిస్తున్నాము. ముఖ్యంగా చిల్డ్రన్ ఎవరైతే డిజబిలిటీ కమ్యూనిటీలో పనిచేస్తున్నారో అండ్ వారికి కూడా సమానమైనటువంటి విద్యా అవకాశాలను పొందేలాగా మెటీరియల్ సపోర్ట్ తోటి రకరకాల ప్రోగ్రామ్స్ ద్వారా వాళ్ళకి అందించే క్రమంలో పనిచేస్తున్నాము.
కోరమండల్ ఈ ప్రోగ్రామ్కి సపోర్ట్ చేస్తూ ఇక్కా లెర్నింగ్ ఫౌండేషన్ క్షేత్రస్థాయిలో మరింత ఇంపాక్ట్తో కూడినటువంటి పనులు చేసేలా ఇక్కా సంస్థకి చాలా సహాయ సహకారాలు అందిస్తుంది. ఈ యొక్క ప్రయాణం ఈరోజు మొదలుపెట్టింది కాదు, సుమారు గత 8 సంవత్సరాలుగా కోరమండల్తో యువతతో పనిచేసినటువంటి ప్రోగ్రామ్స్, దాని తర్వాత మహిళలతో పనిచేసే అవకాశాన్ని కాకినాడ, వైజాగ్ అనేటువంటి విద్యా అవకాశం పొందాలి, వాళ్ళు కూడా సమానంగా ఇతరులతో పోటీ పడగలరు అనేటువంటి ఆలోచనలను ఎప్పుడైతే వాళ్ళ ముందుకు తీసుకొచ్చామో వాళ్ళు చాలా సాధారణంగా స్వాగతించి వారిని కూడా ముందుకు తీసుకొచ్చే క్రమం లోపల ఈ ఇనిషియేటివ్ని మెటీరియల్ సపోర్ట్ ఫర్ స్పెషల్ చిల్డ్రన్ ఈ ప్రోగ్రామ్ భాగంగా మనం వాళ్ళు రూపొందించడం జరిగింది. ఈ పర్టికులర్ ఇనిషియేటివ్ ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ రిటైల్ జోన్ పరిధిలో ఉన్నటువంటి సుమారు 12 సెంటర్స్ లోపల మనం ఈ ప్రోగ్రామ్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాము. క్షేత్రస్థాయిలో ఎవరైతే ఈ లెర్నింగ్ డిజబిలిటీ తోటి కానీ ఆటిజంతో ఉన్నటువంటి స్పెషల్ చిల్డ్రన్తో పనిచేసినటువంటి సెంటర్స్ని వాళ్ళని బలోపేతం చేయాలి, వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి వనరులను అందివ్వాలి, వాళ్ళకు పిల్లలకు ముందుకు వెళ్ళడానికి కావాల్సినటువంటి లెర్నింగ్ మెటీరియల్స్ ఇస్తూ వాళ్ళు కూడా ఒక ఆహ్లాదకరమైనటువంటి వాతావరణం లోపల ఎడ్యుకేషన్ పొందాలనేటువంటి ఒక మంచి ఉద్దేశంతో కోరమండల్ వాళ్ళు ఈ యొక్క ఇనిషియేటివ్ని మొదలుపెట్టడం జరిగింది. ఇక్కా సంస్థ ఈ పర్టికులర్ 12 సెంటర్లను ఐడెంటిఫై చేసి ఆ రైట్ సెంటర్స్కి ఈ మెటీరియల్ సపోర్ట్ వెళ్ళేటువంటి బాధ్యతను తీసుకుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మానస గారు. బిగినింగ్ ఆఫ్ ద ఎంటైర్ ఇనిషియేటివ్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్ ఎ లాట్ ఆఫ్ మెనీ ప్రోగ్రామ్స్, బట్ వితౌట్ యువర్ సపోర్ట్ డెఫినెట్లీ ఈ ప్రోగ్రామ్ మెటీరియల్ అయ్యేది కాదు. అండ్ there are a lot of good people behind this initiative, and the CSR head, everybody has contributed. Yes, this is a very good cause-oriented program. We wanted to support this initiative. So ఇలా ఒక్కసారి ఒక సంస్థ ముందుకు వచ్చి ఇటువంటి పిల్లలతో పనిచేయడం మొదలు పెడితే జాయిన్ టుగెదర్ సో దట్ ఈ స్టూడెంట్స్ని ఒక స్పెషల్ చిల్డ్రన్ కాకుండా వాళ్ళు కూడా నార్మలైజ్ చిల్డ్రన్ లాగా సొసైటీలో వాళ్ళు ఎదగడానికి చాలా హెల్ప్ అయ్యేలాగా మనం ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. దాంట్లో కోరమండల్ సంస్థ ముందుకు వచ్చి మొదటి భాగస్వామ్యాన్ని కలిగించినందుకు ప్రత్యేకంగా వాళ్ళని కృతజ్ఞత తెలుపుతున్నాం. అండ్ ఇటువంటి అవకాశాలను యాక్చువల్గా మా దగ్గర ఇనిషియేటివ్ యాక్చువల్గా ఇంకా లెర్నింగ్ ఫౌండేషన్ వాళ్ళు ముందుగా అఖిల్ రెడ్డి గారు, వారించ గారు ముందు నాతో కన్సల్టేషన్ చేసి మరి తర్వాత వాళ్ళు మా స్కూల్ విజిట్ చేసి మరి మా స్కూల్ కూడా ఒక పార్ట్నర్గా సెలెక్ట్ చేసినందుకు ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ముఖ్యంగా కోరమండల్ని మా స్కూల్ వరకు తీసుకొచ్చిన ఇక్కా ఫౌండేషన్కి మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మరి కోరమండల్ సార్ యాక్చువల్లీ కింద నిజామాబాద్లో అందులోనూ మా స్నేహ సొసైటీని ఎంపిక చేయడం, మరి మా స్నేహ సొసైటీ సంవత్సరాలుగా నిజామాబాద్ జిల్లాలో పనిచేస్తుంది. మరి మేడం చెప్పారు ఇందాక వీళ్ళకి ఓరల్ టీచింగ్ కంటే కూడా మరి పిఎల్ఎం ద్వారానే మంచిగా చెప్పగలుగుతారు. సో నేను ఇంకోటి ఇది మాకు చాలా యూస్ఫుల్ యాక్టివిటీ అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే మేము ఏదైనా లర్నింగ్ అంటే పిల్లలకి నేర్పాలి అనుకుంటే తప్పకుండా ఆర్గనైజేషన్ కష్టపడి దీన్ని లర్నింగ్ మెటీరియల్ని మేము మొబిలైజ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఎందుకంటే మేము కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వ నిధులు వాళ్ళు ఎప్పుడో ఒకసారి రికరింగ్ క్లాస్ ఎప్పుడో ఒకసారి ఇస్తారు కాబట్టి సో మాకు ఈ లర్నింగ్ మెటీరియల్ అనేది మేము యాక్చువల్గా మేము గవర్నమెంట్ నుంచి ఎప్పుడు దాదాపుగా 2011లో లాస్ట్ వాళ్ళ లర్నింగ్ మెటీరియల్ మాకు ఇవ్వడం జరిగింది. సో మరి దాదాపు 13 సంవత్సరాలుగా ఏదైతే మెటీరియల్ ఉన్నదో మరి ఇదిగో కష్టపడి ప్రోగ్రామ్ చేసుకుంటున్న ద్వారా మరి ఈరోజు కోరమండల్ కంపెనీ వాళ్ళని తీసుకొచ్చి మరి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మరి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఉద్దేశించి మాట్లాడాల్సిందిగా శ్రీ మురళీ కృష్ణరాజు గారు జోనల్ హెడ్ హైదరాబాద్ గారిని మాట్లాడాల్సింది కోరుతున్నాను. కృష్ణరాజు, నేను కోరమండల్ కంపెనీలో హైదరాబాద్ జోనల్ మేనేజర్గా పనిచేస్తున్నాను. సో మేమందరం హైదరాబాద్లో ఉంటాము. సో వీళ్ళు మా టీం మానస కానీ మహేష్ కానీ సో ఇక్కడ లోకల్లో ఉండే వాళ్ళు కానీ సో ముఖ్యంగా ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి అందరికీ మీ పిల్లలందరికీ అలానే గౌరవనీయులు శ్రీ ఫౌండర్ ఈ యొక్క స్నేహ సొసైటీ ఫౌండర్ సిద్ధయ్య సార్కి అలానే జ్యోతి మేడం ప్రిన్సిపల్ మీకు అలానే ఇంకా రాజేశ్వరి మేడం మీ అందరికీ అలానే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అందరూ టీచర్స్ కానీ లేకపోతే మిగతా అందరు సపోర్ట్ స్టాఫ్ అందరికీ కూడా సో హృదయపూర్వక స్వాగతం అండి కోరమండల్ కంపెనీ తరఫున. సో
సో ఇందాక కిషోర్ అలానే ఇంకా లెర్నింగ్ ఫౌండేషన్. సో కిషోర్ మాకు దాదాపుగా 6-7 ఇయర్స్ నుంచి తెలుసు. సో కిషోర్ మాకు ఎప్పుడో ఏదో ఒక ప్రోగ్రామ్ పట్టుకొని వస్తూనే ఉంటాడు అనమాట. సో ఈసారి డిఫరెంట్గా, ఎందుకంటే మేము కోరమండల్ కంపెనీ తరఫున చాలా ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తూ ఉంటాం. ఏదో రూరల్ ఫౌండేషన్ వాటర్ ప్లాంట్ ఇవ్వడం కానీ, లేకపోతే మెడికల్ క్యాంప్ కానీ, లేకపోతే బ్లడ్ డొనేషన్ కానీ, ఇంకేదో చాలా చాలా చేస్తూ ఉంటాం. సో ఈసారి కొంచెం డిఫరెంట్గా కిషోర్ మా దగ్గర ఒక ప్రపోజల్ తీసుకొని వచ్చాడు. సో ఇట్లా సార్ కొంత ఆ మీటింగ్లో మానస ఉన్నట్టున్నది. ఆ మీటింగ్లో ఇట్లా ఆటిజం వాళ్ళకి అలాగే స్పెషల్ చిల్డ్రన్కి ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు డెఫినెట్గా ఇది మంచి ఇనిషియేటివ్. ఎందుకంటే మేము అందరికీ చాలా చేస్తూ ఉంటాం. కోరమండల్ కంపెనీ అంటే మీ అందరికీ తెలుసు, ఎప్పటి నుంచో చాలా ఫేమస్ కంపెనీ. సో వేరే వేరే చేస్తూ ఉంటాం. ఇది కూడా నాకు కూడా చాలా ఫస్ట్ టైం అనమాట. సో ఇట్లాంటి చిల్డ్రన్స్ వీళ్ళందరినీ కలవటం కూడా నాకు కూడా ఫస్ట్ టైం. సరే పదవి ఉన్నది కదా అని చెప్పేసి మేము స్టార్ట్ చేసాము. ఇది ఫస్ట్ మీటింగ్. ఇలానే 11 ఇంకొక 10-11 మీటింగ్ ఉంటాయని ఇందాకే కిషోర్ చెప్పారు. సో ఇందాక మేడం కూడా చెప్తా ఉన్నారు, ఇది ఒకటే సరిపోదు అంటే మేడం మీరు ఎప్పుడు ఏం కావాలన్నా కూడా మీ పిల్లలకి 150 మంది పిల్లలు ఉన్నారు, మీరు కిషోర్ ద్వారా కానీ లేకపోతే మీకు మానస ఎప్పుడు అందుబాటులో ఉంటుంది. ఏదన్నా సరే ప్రతి సంవత్సరం ఏదో ఒక ప్రోగ్రామ్ వాళ్ళకి ఏదైనా అవసరమైన ఏమైనా ఉన్నా కూడా ఈ లెర్నింగ్ ఐటమ్సే కాకుండా ఇంకేదైనా ఉన్నా కూడా మీరు డెఫినెట్గా కోరమండల్ కంపెనీని సంప్రదించవచ్చు. డెఫినెట్గా మేము ఎప్పుడు మీకు ఏదో ఒక సాయం చేయడానికి డెఫినెట్గా మేము ముందుంటాము. వీళ్ళందరూ కూడా స్పెషల్ స్పెషల్ నిన్న కార్లో వస్తే చూసిన. సో ఇట్లా ఆర్టిజంలో ఫేమస్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు, ఎంతమంది ఉన్నారా అని చెప్పి చాలా మంది వచ్చిన ఎవరు ఉన్నారు, మీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు? వాళ్ళందరూ కూడా చిన్నప్పుడు వచ్చింది, తర్వాత వాళ్ళు స్మార్ట్గా రికవర్ అయిపోయింది. మీ అందరికీ తెలుసు మైక్రోసాఫ్ట్ కో ఫౌండర్ బిల్ గేట్స్ తెలుసు కదా. సో బిల్ గేట్స్ కూడా ఇలాంటి దాంతోనే బాధపడ్డాడు. అలానే ఎలన్ మాస్క్, ఇప్పుడు మనం టెస్లా కార్ అని కానీ లేకపోతే స్పేస్ ఎక్స్ అని ఇలా మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఎలన్ మాస్క్ కూడా చిన్నప్పుడు ఒక ఆర్టిజం డిసీజెస్తోనే ఇలా అయింది. అలానే పెద్ద ఫుట్బాల్ ప్లేయర్ మెస్సీ మీ అందరికీ తెలుసు. అలానే మన రామానుజన్ మన గణిత శాస్త్రవేత్త మన ఇండియాకి సంబంధించి అతను కూడా. సో మీరందరికీ సూపర్ పవర్స్ ఉన్నాయని అర్థం అనమాట. అర్థమవుతుందా? మీ అందరికీ సూపర్ పవర్స్ ఉన్నాయి. దేవుడు మీకు ఏదో ఒక సూపర్ పవర్ ఇచ్చిండు. మీరందరూ కూడా అంత గొప్పగా ఎదగాలని కోరుకుంటూ కోరమండల్ తరఫున, అలానే ఇంకా ఫౌండేషన్ తరఫున, అలానే స్నేహ సొసైటీ తరఫున మీ అందరికీ ఎప్పుడు ఏ అవసరం ఉన్నా కూడా కోరమండల్ కంపెనీ ముందుంటుందని తెలియజేస్తూ, సో ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి స్నేహ ఫౌండేషన్కి, అలానే ఇంకా వాళ్ళకి, అలానే మా కోరమండల్ కంపెనీకి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలుస్తున్నాము. సో మీకు ఏ అవసరం మేడం కానీ సార్ కానీ ఏదన్నా కూడా మీరు మమ్మల్ని సంప్రదించవచ్చు. మేము ఎప్పుడు అందుబాటులో ఉంటాము. మేము ఇక్కడే ఉంటాం. మా నిజామాబాద్లో అందుబాటులో ఉంది మా ఆఫీసు, లేకపోతే హైదరాబాద్లో ఉన్నది. మీరు ఏ టైం మీద సంప్రదించవచ్చు. ఇలాంటి పిల్లలకి మీరు ఏదైనా చేస్తున్నామంటే చాలా చిన్న సాయం మీకు చేసేది చాలా 0.001%. డెఫినెట్గా ఇది మీకు ఉపయోగపడుతుంది అనుకుంటే ఇంకా ఏదన్నా ఇది కాకుండా పిల్లలు ఇంకా ఎదగటానికి కానీ ఇంకా వాళ్ళు నేర్చుకోవడానికి ఇంకా ఏదున్నా కూడా మేము చేయడానికి మాత్రం ఖచ్చితంగా రెడీగా ఉన్నాము. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.
ఓకే సార్ మనం చేయగలుగుతుంది కదా ఎంత జరుగుతుంది రెండు రెండు కూడా ఇచ్చారు బాగా కొన్ని పెట్టారు ఇట్లా రండి మీరందరూ ఇట్లా రండి టేబుల్ ఇస్తున్నారు పెట్టారా టేబుల్ ఇస్తున్నారు అక్కడ వెళ్ళి జరిగేసి మేడం ఒకసారి అందరూ నేను వస్తున్నా నా స్పేస్ ఉంటే ఎంత చూద్దాం అన్న కేసు ఇంకా స్పేస్ ఇంకా అన్న ఇదే సార్ మొత్తం కనిపిస్తలేదు మీరు కంప్లీట్ మేడం సార్ ఓకే ఒక్కసారి ఇక్కడ చూడండి సార్ రెడీ రెడీ ఇప్పుడు వెయిట్ ఒక్కసారి అన్న Actually, I would like to thank. I would like to really thank Yoga Foundation and Sneha Society for giving us this opportunity to do the mental organization as a part of CSR activity. We are very glad to be associated with both these foundations and NGOs in supporting and releasing this kind of an initiative that helps every special child. Like ma'am also mentioned that this is not, these are the children who don't have disabilities, but they do have abilities. It's just that we need to nurture them in that way that they overcome that and they do
become a part of our society. So I'm really glad, and I really wish all the very best to all of these people and ensure that they do come and excel in their careers. And as a part of Coromandel team, from the CSR perspective also, we would like to definitely get involved in more and more activities like this. ఈరోజు కోరమండల్ కంపెనీ లిమిటెడ్ పికా ఫౌండేషన్ సంయుక్తంగా ఏర్పాటు చేసిన ఈ కార్యక్రమంలో స్నేహ సొసైటీ ఫర్ రూరల్ రీకన్స్ట్రక్షన్ నిర్వహిస్తున్న మానసిక దివ్యాంగుల పాఠశాలలో మరి టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్ని కోరమండల్ కంపెనీ తరఫున అందించడం జరిగింది. మరి ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా చేసిన వంశీ కృష్ణరాజు గారికి, మరి ఈకా ఫౌండేషన్ డైరెక్టర్ కిషోర్ గారికి, మానస మేడం గారికి, మరి మహేష్ గారికి, మరి జిల్లా ఏఎంఆర్ఓ శేషయ్య గారికి, మరి ప్రతి ఒక్కరికి మరి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ముఖ్యంగా ఈరోజు మురళీకృష్ణరాజు సార్ మాట్లాడేటప్పుడు కూడా చెప్పడం జరిగింది ఏంటంటే ఇలాంటి కార్యక్రమాలను మేము మొదటిసారిగా చేస్తున్నాము. అందులోనూ మొదటిసారిగా నిజామాబాద్ జిల్లాలో చేస్తున్నాము. మరి రాబోయే కాలంలో కూడా తప్పకుండా ఇలాంటి పిల్లల కోసం పనిచేస్తామని చెప్పడం జరిగింది. ఈ వార్డు అన్నందుకు వారికి ముఖ్యంగా మురళీకృష్ణరాజు గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, మరి మా నిజామాబాద్ జిల్లా చూసుకున్నట్లయితే నిజామాబాద్ జిల్లాలో దాదాపుగా 3,000 మంది మానసిక దివ్యాంగుల పిల్లలు ఉన్నారు, స్కూల్ వయసు ఉన్న వాళ్ళు. అందులో ఒక 185 మంది మానసిక వికలాంగులు స్నేహ సొసైటీలో చదువుకుంటూ ఉంటారు. మరి చాలామంది పిల్లలు ముందుకు రాలేకపోతుంది ఏంటంటే వీళ్ళని చదువు చెప్పాలంటే చాలా ఖర్చుతో కూడుకున్న వ్యవహారం. సో ఇందాక ప్రిన్సిపల్ మేడం మాట్లాడేటప్పుడు కూడా చెప్పడం జరిగింది ఏంటంటే వీళ్ళకి ఓరల్గా చెప్తే ఏమర్థం కాదు, వీళ్ళందరూ కూడా టీచింగ్ అండ్ లెర్నింగ్ అంటే ఆబ్జెక్టివ్స్ ద్వారానే చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఇది టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్ అనేది మాకు చాలా వాల్యుబుల్. సో ఈ కార్యక్రమాన్ని కోరమండల్ కంపెనీని మా వరకు తీసుకొచ్చిన ఈకా ఫౌండేషన్ డైరెక్టర్ కిషోర్ గారికి, అఖిల్ రెడ్డి గారికి, ఆదిత్య గారికి, మరి కోరమండల్ నుంచి చేసిన మురళీకృష్ణరాజు సార్ గారికి, మానస మేడం గారికి, మహేష్ గారికి, శేషయ్య గారికి నేను పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, ఇలాంటి ఇంకా చాలా అవసరాలు ఉంటాయి. ఎందుకంటే మానసిక వికలాంగులు చాలా అసోసియేటెడ్ కండిషన్స్ ఉంటాయి. అందులో ప్రధానంగా సెరెబ్రల్ పాలసీ పిల్లలు చాలామంది ఉంటారు. ఈ సెరెబ్రల్ పాలసీ పిల్లవాడు స్కూల్లోకి రావాలంటే ఎంత బ్యారియర్ ఫ్రీ ఎన్వైరన్మెంట్ ఉన్నా ఆయనకు వీల్ చైర్ అనేది తప్పకుండా అవసరం ఉంటుంది. సో వీల్ చైర్స్ కానీ అదేవిధంగా 23 years వరకు స్కూల్లో ఉంటారు పిల్లలు. 23 అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేస్తారు, వీళ్ళందరూ మళ్ళీ ఇల్లుకి వెళ్ళిపోతారు. అసలు మానసిక వికలాంగుల్లో ప్రాబ్లం స్టార్ట్ అయ్యేదే 18 years కంప్లీట్ అయిన తర్వాత. వాళ్ళు ఇంట్లో వైలెంట్గా బిహేవ్ చేయటము, తల్లిదండ్రులను కొట్టడము, తిట్టడం అనేది జరుగుతుంది. కాబట్టి సో నేను కోరమండల్ కంపెనీని అదే ఈకా ఫౌండేషన్ ఒకటే కోరుతున్నాను ఏంటంటే ఒకవేళ పాసిబిలిటీస్ ఉంటే అడల్ట్ మెంటల్ రిటార్డ్ పిల్లలకి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేది ఇస్తే అసలు ఎక్కడ జరగలేదు. దాదాపుగా 2013 సంవత్సరంలో నాబార్డ్ వాళ్ళ సహకారంతో నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఒక స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ బుక్ బైండింగ్లో ఇవ్వడం జరిగింది. మరి చాలామంది పిల్లలు 30 మంది పిల్లలు దాదాపు 10 మంది పిల్లలు ఇప్పుడు బుక్ బైండింగ్ యూనిట్లో పనిచేసుకుంటున్నారు మానసిక వికలాంగులు. సో ఇలాంటి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా స్పాన్సర్ చేస్తే చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుందని మేము భావిస్తున్నాము. సో మరి కోరమండల్ వారు కూడా మరి ఒక మంచి సిఎస్ఆర్ యాక్టివిటీ కింద దివ్యాంగుల కోసం పనిచేయటం అనేది ముఖ్యంగా వారిని నేను అభినందిస్తూ ఈ కార్యక్రమానికి ఎంతో శ్రమకు వచ్చి హైదరాబాద్ నుంచి చేసిన మురళీకృష్ణరాజు గారికి, అదేవిధంగా మానస మేడం గారికి, కిషోర్ గారికి, వారి టీం అందరికీ కూడా మరొకసారి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ థ్యాంక్ యూ.
అన్న వచ్చినాయి చూడు ఒకసారి తొందర వచ్చినాయి ముట్టిన సరే Super, your master.
సో మీరందరూ కూడా చాలా డిసిప్లిన్గా ఇక్కడ మీడియా వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ, ఇక్కడ ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు కదా, ఎంత డిసిప్లిన్గా ఉన్నారంటే మీరు చాలా విషయాలు మాకంటే బాగా నేర్చుకున్నారని చెప్పి అర్థం. సో మీరేమి ఇబ్బందులు ఉన్న వాళ్ళు కాదు. ఎందుకంటే చాలా మంది పిల్లలకి మనం చిన్నప్పుడు డిసిప్లిన్ నేర్పిస్తాం. అంటే ఇట్లా మంచిగా ఉండాలి, అలా చేయొద్దని, చదువుకోవాలి, ఇవన్నీ చెప్తా ఉంటాం. కానీ మనం నేర్పించినవి కాకుండా మిగతా అన్నీ చేస్తారో నేర్పించినవి చేయరు. కానీ ఇక్కడ మాత్రం అది అనిపించలేదు, చాలా డిసిప్లిన్గా ఉన్నారు. అండ్ అదేవిధంగా సాంగ్స్ పాడేవాళ్ళు కానీ, ఇక్కడ తబలా వాయించినటువంటి పిల్లలు కావచ్చు, సో మ్యూజిషియన్స్, సో ఇవన్నీ మాకు స్కూల్లో ఎవరు నేర్పించలేదు మేము స్కూల్లో చదువుకున్నప్పుడు. కానీ ఇక్కడ మీరు నేర్చుకుంటారంటే అది మీ అదృష్టంగా మీరు చెప్పుకోవాలి. సో దానికి ఈ పాఠశాల యాజమాన్యం మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. అంటే ఎప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఇది మీరు నేను ఉండకముందు, క్రీస్తు ఉండకముందు ఎగ్జాంపుల్ ఇది. సో కొంచెం ఆ కాలంలో వెళ్ళిపోండి. సో క్రీస్తు పూర్వం 300 సంవత్సరం ఆ టైంలో గ్రీకు అనేటువంటి దేశంలో, గ్రీస్ దేశం తెలుసు కదా, గ్రీక్ కంట్రీ, అక్కడ డెమోస్తనీస్ అని చెప్పేసి ఒక పర్సన్ పుట్టినాడు. డెమోస్తనీస్, ఓకే, ఆయనకి పుట్టుకతోనే స్టామరింగ్ అంటే నత్తి, మాట్లాడలేడు, ఏం నేర్చుకోలేనటువంటి వ్యక్తి. సో వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఫ్యామిలీ అయితే ఉంటారు, వాళ్ళ బ్రదర్స్ వాళ్ళందరూ కూడా ఆయన మోసం చేసి ఆయన ఉన్నటువంటి ఆస్తి మొత్తం కూడా లాగేసుకొని వాడు ఒక్కడే సింగిల్గా అయిపోయినాడు. పైగా నత్తి ఉంది. సో అట్లాంటి క్యారెక్టర్ మనం ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం? ఇప్పుడు మాట్లాడుకుంటున్నాం మనం ఏమనుకుంటాం అంటే ఆయన ఏదో చనిపోయాడో, లేకపోతే ఎల్లిగా, లేకపోతే ఆయన ఏం ఆస్తి లేకుండా బీదరికంగా ఉండిపోయాడు అనుకుంటాం. కానీ ఆయన మొత్తం ప్రపంచమంతా ఇప్పటికి కూడా గుర్తుపెట్టినట్టుగా ఒక పెద్ద ఒరేటర్, అంటే స్పీచ్ కంటిన్యూస్గా ఆయన స్పీచ్ చేయగలరు కొన్ని రోజుల తరబడి. సో అట్లాంటి అవధానంలాగా మారేడు అంటే ఎట్లా మారేడు అనేది ఒకసారి చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. సో అతనికి స్టామరింగ్ ఉంది, నత్తి ఉంది. సో నత్తి ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తాం, మనం మాట్లాడలేదు, కంటిన్యూస్ ఒక 2 నిమిషాల్లో మనం మాట్లాడే మనకు మధ్యలోనే ఆగిపోతుంది. కానీ ఆ పర్సన్ ఏం చేసినాడంటే నాలుక పైన గులకరాలను పెట్టుకోవాలి. అంటే మనకు బాగా కోసుకుపోతాయి కదా గులకరాలని, ఒక విషయం ఉన్నటువంటి గులకరాలను నోట్ల పైన వేసుకొని, నాలుక పైన వేసుకొని మాట్లాడటం ప్రయత్నించేవాడు. సముద్రం అలల నుంచి వెళ్ళి గట్టిగా అరవడం చేసేవాడు. సో అట్లా ఆయన మాట్లాడడం నేర్చుకొని తర్వాత మొత్తం గ్రీక్ దేశంలోనే ఉన్నటువంటి అందరూ ఈ ఫిలాసఫర్స్ ఉన్నారు కదా, వాళ్ళలో వన్ ఆఫ్ ద గ్రేట్ అని చెప్పేసి ఆయన స్టేజ్కి చేరుకున్నాడు. తర్వాత కోర్టులో కంటిన్యూస్ 3 days వాదించి ఆయన ఆస్తి మొత్తాన్ని రిటర్న్ తెచ్చుకున్నాడు. సో అట్లాంటి పర్సన్ కూడా సో ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలు కలవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది నాకు యాక్చువల్గా. ఎందుకంటే మాకు ఇట్లాంటివి ఎక్కడ కూడా లేవు. మా ఊళ్ళో కూడా చిన్నప్పుడు కొంతమంది ఈ ఆర్థికంగా లేకపోతే మానసికంగా ఉన్నటువంటి పిల్లలు మా ఊళ్ళో నేను చూస్తున్నాను. కానీ అప్పుడు ఉన్నటువంటి ఏది మాకు తెలియదంటే మీరు ఉన్న వాళ్ళు ఇట్లే ఉండాలి మా ఊళ్ళో, వీళ్ళు స్కూల్ పోదేమో అని చెప్పి మేము అనుకునేది. కానీ ఇక్కడికి వచ్చి చూసిన తర్వాత ఈ స్కూల్ వాళ్ళు చేసినటువంటి విషయం చాలా మంచి కార్యక్రమం చేస్తూ ఉన్నారు. వీళ్ళందరూ కూడా చదువు చెప్తారు. కానీ వీళ్ళందరినీ 23 సంవత్సరాలు వచ్చేంత వరకు వీళ్ళని హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం. సో దాంట్లో కోరమండల్ సంస్థ ద్వారా మేము కూడా ఒక పార్టీ ఇవ్వడం, ఒక చిన్న కార్యక్రమంలో దాన్ని మా సార్ చెప్పిన 0.1% మాది కూడా ఉన్నందుకు చాలా అదృష్టంగా భావిస్తుంది కార్యక్రమం రావడానికి. సో అదేవిధంగా ఇప్పుడు మనం భరించినందుకు పిల్లలందరికీ కూడా మరొకసారి థ్యాంక్ యూ చెప్తున్నా. థ్యాంక్ యూ పిల్లలందరికీ. థ్యాంక్ యూ. మాట్లాడటానికి వెళ్తాను. 50 మంది ఉన్న పిల్లల దగ్గర కూడా వాళ్ళు 50 రకాలు చూస్తారు. ముందే ఒక ప్రోగ్రామ్ అటెండ్ అయినా ఆ స్కూల్ టీచరు రిటైర్మెంట్ ఒక్క 10 నిమిషాలు కూర్చోలేకపోతారు. పిల్లలు వేస్తాడు, వాటర్ తాగేస్తాడు, వెళ్ళిపోతాడు. ఉన్న 60 మంది పిల్లలు, 60 మంది పిల్లలు. సో మా దగ్గర 200 మంది పిల్లలు ఉన్నా కానీ ఆల్మోస్ట్ ఫీట్ వస్తాయి. సో దే మెయింటైన్ ఆల్ క్రెడిట్ గోస్ టు టీచర్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద ప్రిన్సిపల్. థ్యాంక్ యూ. ఎప్పుడైనా కానీ మన కార్యక్రమంలో సుదీర్ఘంగా మన దగ్గరకు వచ్చిన అతిథుల్ని మనం సత్కరించుకోవడం. సో మరి ఈరోజు కూడా మన దగ్గరికి వచ్చిన అతిథులు చాలా ముఖ్యమైన అతిథులుగా మేము భావిస్తున్నాం. మేము ప్రతిసారి కార్యక్రమం పెట్టి అవేర్నెస్ కోసం అని చెప్పేసి జిల్లా అధికారులను వాళ్ళని ఇస్తాం, వాళ్ళు కూడా మనం సత్కరిస్తాం. కానీ ఈరోజు మీకోసము కొంత గిఫ్టులు తీసుకొచ్చిన అతిథులు. సో వీళ్ళు మనం ముఖ్య అతిథులుగా అనుకుంటున్నాం, చాలా ప్రముఖ వ్యక్తులుగా మేము భావిస్తున్నాం.
మరి ఆ అతిథుల్ని మనం సత్కరిస్తున్నాం. ముందుగా